गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंजाबी दी ऑनलाइन जमात विच मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदी हाँ ते आस करदी हाँ तुसी सारे अपने घरां विच सुरक्षित होवोगे। अज आपां शुरू करन जा रहे हाँ काव कथा संवेदना दी अगली कहानी धरती हेठला बल्द। धरती हेठला बल्द कहानी कुलवंत सिंह विरक दी लिखी हुई है। कुलवंत सिंह विरक दी पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ महान देन है। कुलवंत सिंह विरक ने सिर्फ कहानियां ही लिखियां सन ते उस दियां सारियां कहानियां आम बंदे दे जीवन नाल संबंध रखदियां सी। कहानियां दा अंत बहुत ही बाखूबी दे नाल करदा है। अज असी उस दी यह कहानी करन जा रहे हाँ धरती हेठला बल्द। बल्द बच्चों बैल नूं कहा जांदा है। हिंदू मिथिहास विच मन्निया जाता है कि बल्द ने धरती नूं अपने सिंगां ते चुक्या होया है। सो धरती के नीचे एक बल्द है जिस दे सिंगां उत्ते सारी धरती का बोझ उस बल्द दे सिंगां दे उपर है। ते जदों बैल अपने सिंगां नूं बदलदा है, जदों दा एक सिंग थक जाता है दूजे सिंग ते धरती नूं करदा है तां भुचाल आउंदे हन। ते जे आपां इस कहानी विच गल करिए तां इस कहानी विच धरती हेठला बल्द बापू जी नूं कहा गया है। आओ बच्चों आपां अगे कहानी पढ़ते हाँ कि इस कहानी विच की कुछ है। धरती हेठला बल्द। ठट्ठी खारा पिंड अमृतसर तो नेड़े ही सी। ठट्ठी खारा बच्चों पिंड का नाम है जो कि अमृतसर के नेड़े ही सी, पक्की सड़क ते जिस मौज विच मान सिंह जा रहा सी। मान सिंह एक फौजी है जो कि बहुत मस्ती विच जा रहा है। उस विच ते दूर दे पिंड भी नेड़े ही लगते सन। उसने हालांकि बहुत दूर जाना सी पर उसनूं लग रहा है कि बहुत ही नेड़े जाना है क्योंकि वह बहुत मस्ती नाल जा रहा है। इसलिए भावें शाम हो रही सी ते टांगे दे थके हुए घोड़े कीঠাਪ भी बट्ठी हो रही सी, उसनूं कोई चिंता नहीं सी। घोड़े की ਠਾਪ बच्चों जिहड़े घोड़े के पैरों की आवाज़ है वह भी हुण मट्ठी पै गई सी, मट्ठी पै गई हौली हो गई सी, जाने कि घोड़ा भी थक गया सी। पर मान सिंह नूं कोई चिंता नहीं सी क्योंकि वह अपनी मस्ती दे विच सी। मान सिंह छुट्टी ते आया होया एक फौजी सी। सो मान सिंह एक फौजी है जिसनों कि छुट्टी मिली हुई है। वह अपने ठट्ठी खारा उसदे यार करम सिंह दा पिंड है। सो वह टांगे विच बैठ के कित्थे जा रहा है? ठट्ठी खारा जो कि उसदे यार करम सिंह दा पिंड है। जिन्नियां गूढ़ियां यारियां फौज विच लगदियां ने, गूढ़ियां यारियां कहा जाता है पक्की दोस्ती, जिहड़ी फौज विच लगदी है होर किते नहीं लगदियां क्योंकि उत्थे दिन रात दा साथ हुंदा है। पहलां तां ये दोवें अपने रैजीमेंटल सेंटर विच इकट्ठे रहे ते हुण एक बटालीयन विच बर्मा फ्रंट ते लड़ रहे सन। करम सिंह पहलां दा भर्ती सी ते हुण हौलदारी करदा सी, पर मान सिंह अजे मसां नायकी तक ही अपड़िया सी। सो करम सिंह पहलां तो फौज भर्ती सी, सो हौलदारी कर रहा सी, पर मान सिंह उस तो हजे थल्ले सी, ओह उस पोस्ट ते नहीं पहुंचिया सी, ओह हजे मसां नायकी तक ही अपड़िया मतलब पहुंचिया सी। करम सिंह बारे एक खास गल यह सी। सो इत्थे बच्चों मान सिंह के दोस्त करम सिंह बारे दस्सिया गया है, उसदियां विशेषतावां दस्सिया गया ने कि उहदे विच एक खास गल ये सी कि उसदी जीभ विच बड़ा रस सी। रस तो मतलब वह बहुत मिठ बोलड़ा सी, सब नाल मिलवर्तन रखदा सी ते सारिआं नाल गलबात करदा सी। पिंड दे होर कई मुंडे भी फौज विच सन। करम सिंह ठट्ठी खारा पिंड का रहन वाला है, उस पिंड का होर भी मुंडे बड़े फौज विच सी, पर जदों वो छुट्टी आउंदे तां पिंड दे बंदिआं नाल उन्हां दी गल वाहिगुरू जी की फतेह तो अगे ना टुरदी। ते जदों ओह मुंडे छुट्टी आउंदे सी सिर्फ वाहिगुरू जी की फतेह सत श्री अकाल बुला के अगे निकल जांदे सी, इस तो बाद होर कोई गल नहीं करदे सी। पर जदों करम सिंह पिंड आउंदा तां खूह नहाउण वालिआं दीआं भीड़ां वध जांदियां सी। पर जदों करम सिंह पिंड आउंदा सी तां उदों बहुत महफिलां लगदियां सी जिथे खूह ते नहाउण वाले पिंड दे मुंडे ते पिंड वाले लोकी उत्थे बैठ के करम सिंह तो फौज दीआं गल्लां सुणदे सी। सियाल दी अद्धी अद्धी रात लोग ठंडी हो रहे दाणे भुन्नण वाली भट्ठी दे सेक आसरे बैठे करम सिंह दीआं गल्लां सुणदे रहिंदे। सियाल हो गया सर्दियां, सर्दियां विच ठंड बहुत हुंदी है ते अद्धी रात नूं भी लोग
ਭੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਕ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਘ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੂਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਡੇਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਡ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੱਡ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਦੀ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੂੜਕਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ? ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੂੜਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 50 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਥ ਮੀਨਸ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾਝਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਾਝਾ, ਬਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੂੜਕਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਰ, ਉਹ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗਮੇ, ਮੈਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਵੀਂ। ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੰਘਿਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਆਵੀਂ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਚੂੜਕਾਨਿਓ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਚੂੜਕਾਨਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਓ ਭਗਤ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਚੰਗੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਆਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਬੱਧਾ। ਬੱਚੋ, ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਟੀ। ਉਸਨੇ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਬੱਧਾ ਮੀਨਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਚਟਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘੋੜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਅੱਗੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਝਾਕ ਰਿਹਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਵਾ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਸਵੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਸਵੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਰੀ ਦੀ ਗੱਡ ਲੈ ਕੇ। ਚਰੀ ਦੀ ਗੱਡ ਲੈ ਕੇ
बैल गड्डी विच ਉਹ ਚਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸਨੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੋਂਠ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫਰਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਕੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਜੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਝੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ? ਮਝੈਲ ਬੇਟਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਝੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਝੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਦੱਬਣਾ ਮੀਨਸ ਗਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਘੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਫ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।